اشرف غنی امریکن سٹوج، ہندوستان سے پیسے لینے والا اور ہمارا دشمن. اس نے اپنا پورا ملک کھول دیا تھا ہندوستان کے لیے کہ جاؤ کرو جو کرنا ہے پاکستان کے خلاف افغانستان سے. اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ تحریک طالبان افغانستان کون ہے بھائی؟ انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دیا کہ ہندوستان سے پیسے لے اور پاکستان میں اپنے ریڈز اٹیک کریں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زیادہ تر تو یہ چور ہیں، ڈیکوائٹس ہیں. روس کے جو ڈائریکٹر ہیں ملٹری سروسز ڈپارٹمنٹ کے، ان کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ انڈیا کو فراہمی شروع کر دی گئی ہے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے، اور پہلا S-400 سسٹم انڈیا کے مغربی علاقوں میں، ایک اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مغربی علاقوں میں ایک ایسے مقام پر تعینات کیا جائے گا جہاں پاکستان اور چین دونوں ممالک کی سرحد پر ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے. دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹمز میں ہے، اور یہ لڑاکا طیاروں، بیلسٹک میزائلز اور جو ہے وہ مختلف قسم کے اہداف جن میں ڈرونز، سرویلنس اینڈ آرم ڈرونز شامل ہیں، اسی طرح جو مختلف قسم کے جہاز جو ہیں ان کو نشانہ بنانے. اتنا امپورٹنٹ ہے طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنا، اور وہاں پہ کیا اس وقت سچویشن ہے اس پہ بات. ایسا پہلے آپ کامنٹ کیجیے. ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا امریکہ، ایونچولی ظاہر دنیا بھی تھوڑی ریلکٹنٹ ہے، تو یہ معاملہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ ان کی حکومت چلے گی کیسے؟ دیکھیے مجھے سب سے زیادہ فکر لگا ہے نہ وہ امریکہ جو سوچے، مجھے فکر لگا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف نے کہا تھا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے، یا یہ افغان طالبان جو ہیں، یہ ہمارے خلاف اتنے کوٹ ان کوٹ اینٹیگنسٹک نہیں ہے جتنا اشرف غنی تھا. اشرف غنی امریکن سٹوج، ہندوستان سے پیسے لینے والا اور ہمارا دشمن. اس نے اپنا پورا ملک کھول دیا تھا ہندوستان کے لیے کہ جاؤ کرو جو کرنا ہے پاکستان کے خلاف افغانستان سے. وہ کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی اے، تحریک طالبان افغانستان، اتنا دشمنی ان میں نہیں ہے جتنے غنی میں تھا. مائی گاڈ، اس کے معنی کیا کہ یہ تھوڑا کم ہے؟ یہ کو کم لوگ ماریں گے، یہ کم پرمیشنز دیں گے ہمارے خلاف اٹیکس ہونے کے لیے؟ یس، اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ تحریک طالبان افغانستان کون ہے بھائی؟ انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دیا. میں نہیں کہتا ابھی، انہوں نے ٹی ٹی پی کو اس وقت پناہ دیا جب ان کے کنٹرول میں افغانستان، ان کے ایریاز آف دیئر کنٹرول، ادھر آئے ٹی ٹی پی. اور نہ صرف ان کو پناہ دیا یا مدد دیا، ان کو ادھر سے اجازت تھی کہ ہندوستان سے پیسے لے اور پاکستان میں اپنے ریڈز اٹیک کریں. میں نہیں کہتا کہ ان کو جا کے انہوں نے کہا شاباش یہ کرو، مگر جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، جب ہمارے لوگ مرتے تھے اور ہم کمپلین کرتے تھے اور پوری دنیا میں نیوز آتا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف یہ اور ہمارے لوگوں شہید، کچھ نہیں، there was nothing. اور اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کا اور ان کا سمجھوتا کرتے ہیں. اچھا چلو، اور ابھی ریسنٹ انٹرویو میں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل قریب ہے سمجھوتے کے، کافی ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے. نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کیا ہوا. مگر اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوا پھر کیا بھائی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر ہی رہیں گے، وہ ادھر سے ہمیں اٹیک کرتے رہیں گے. رائٹ. تو میں آپ سے میں ہمارے اپنے گورنمنٹ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹی ٹی پی ہے کیا؟ ان میں ایک دو لوگ ہیں جو اسلام سے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ جو القاعدہ کا اسلام تھا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زیادہ تر تو یہ چور ہیں، ڈیکوائٹس ہیں. یہ آ کے لوٹتے ہیں. وہ رہتے کیسے ہیں؟ صرف ڈرگز اور لوٹ. اور کدھر سے آتا ہے ان کا پیسہ؟ ڈرگز اور لوٹ.
रूस के जो डायरेक्टर हैं मिलिट्री सर्विसेज डिपार्टमेंट के, उनकी जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि इंडिया को फराहमी शुरू कर दी गई है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। इसमें 2 से 3 इंतहाई अहम पहलू हैं। एक तो इंडियन मीडिया का बड़ा दावा सामने आ रहा है कि पहला जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको एग्जैक्टली डिप्लॉय किस जगह पर किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन ये 2 मुल्क हैं जिसके साथ इस वक्त इंडिया का एक्टिव स्टैंड ऑफ या मखासमत या दुश्मनी कह लें वो जारी है। किस मुल्क के खिलाफ इंडिया पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है, इसके हवाले से कुछ इतलात हैं कि ये मुमकिन तौर पर किस मुकाम पर डिप्लॉय होगा। और साथ ही एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि अमेरिका जो है वो इस सिस्टम के डिलीवरी होने पर, इसके डिलीवर हो जाने पर जब ये पहुंच जाएगा इंडिया, तो उसके ऊपर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जो काटसा का कानून है, उसके तहत इंडिया पर पाबंदियां लगाएगा या नहीं। और एक ज़िमनी सवाल जिसको मैं बहुत अहम समझता हूं, उसको जरूर एड्रेस कर लेंगे कि एग्जैक्टली अमेरिका को, वैसे तो रूस के साथ किसी भी मुल्क के दिफाई शोबे में ताउन हो, अगर कोई भी मुल्क रूस से बड़े पैमाने पर परचेजेस कर रहा हो डिफेंस इक्विपमेंट की, तो अमेरिका को उस पर एतराज होता है। लेकिन S-400 से खास तकलीफ क्या है? मुमकिन तौर पर अमेरिकन इंटरेस्ट को, खास तौर पर जो इंडिया है वहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट को किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके हवाले से जो दुनिया भर के डिफेंस के मामलात को देखने वाले इदारे हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में है। और ये लड़ाका तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ, जिनमें ड्रोन्स, सर्वेलेंस एंड आर्म ड्रोन्स शामिल हैं, इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के जहाज जो है उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसकी जो ट्रैक करने की रेंज है, इसके रडार्स का सिस्टम जो इसके साथ आता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही सेंसिटिव किस्म का है। और तकरीबन 600 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले जो भी मुमकिन दुश्मन के अहदाफ हैं उनको ट्रैक करने की, और 400 किलोमीटर की रेंज में, एक बहुत बड़ी रेंज तस्वुर होती है, 400 किलोमीटर की रेंज में इनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जिस तरह अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसी तरह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, वो भी बहुत जो है वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स में या डिफेंस सिस्टम्स में शुमार होता है। लेकिन S-400 के हवाले से खास तौर पर दुनिया भर के इदारे समझते हैं कि ये रूस की जानिब से बनाया जाने वाला कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे बेहतरीन है, और ये अपग्रेडेड वर्जन है S-300 का। तो पहले देख लेते हैं कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है और न्यूज एजेंसी ANI है वो इसके हवाले से क्या कह रहे हैं। फिर वॉशिंगटन पोस्ट की इंतहाई अहम जो है इसी हवाले से कुछ चीजें, रूस ने जमीन से फिजा में मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की इंडिया को फराहमी शुरू कर दी है। जो डायरेक्टर हैं फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन डिमिट्री शुगाएव, उन्होंने दुबई एयर शो से पहले रूसी खबर रसां इदारे स्पुतनिक से बात करते हुए बताया कि इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की फराहमी शेड्यूल के मुताबिक जारी है। इंडियन खबर रसां इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि S-400 ट्रायम्फ की शमूलियत से अब इंडिया को दुश्मन के लड़ाका तैयारों और क्रूज मिसाइलों को दूर से निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। इंडिया को S-400 की फराहमी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख के मकाम पर एक एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी है। चीन ने पहले ही S-400 के 2 स्क्वाड्रन्स को तिब्बत के इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के नजदीक तैनात किया हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया पहुंचना शुरू हो गया है और पहला S-400 सिस्टम इंडिया के मगरबी इलाकों में, एक इसको समझना बहुत जरूरी है कि मगरबी इलाकों में एक ऐसे मकाम पर तैनात किया जाएगा जहां पाकिस्तान और चीन दोनों मुमालिक की सरहद पर मुमकिन खतरे से निपटा जा सके। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि एक ऐसे मुकाम पर, मगरबी का मतलब अब शुमाल मगरबी समझ लीजिए आप, क्योंकि जो ट्राई जंक्शन बनता है वो मुकाम जहां पर इंडिया की सरहद जो है वो पाकिस्तान के साथ भी मिलती है और चीन के साथ भी, वो शुमाल मगरब बनता है। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये वो 3 मुमकिन इलाके हैं इंडिया के गैर कानूनी तसल्लुत में मौजूद हैं ये इलाके, और इन्हीं इलाकों में मुमकिन तौर पर इस पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, डिप्लॉय